ଆକ୍ଟର ତିନି ପ୍ରକାର ଯେମିତି ଫଳ ତିନି ପ୍ରକାର ଢଙ୍ଗରେ ପାଚେ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ଗୋଟେ ଗଛ ପାଚିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ବାଇଡ ଦିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ଠେଲା ପେଲା। ପିଲାଦିନେ ଆମେ ଫଳଟାକୁ ରଖିକିରି ଚାଉଳ ଭିତରେ ନହେଲେ ଏ ଯୋଉ ନଡ଼ା ଭିତରେ ରଖି ପାଚିଗଲାରେ ଆମର ଏଇନେ ଠେଲା ପେଲା ଆକ୍ଟର କାର୍ବାଇଡ ଦିଆ। ମୁଁ ତ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଅଫ ଡ୍ରାମା କରିବି, ମୁଁ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିପାରିଥାନ୍ତି ଟେଲିଭିଜନରେ, କିନ୍ତୁ ନା, ये कोड ना कोठी टिके दायित्व रही। जदि सरकार एते पैसा खर्च कर कहीं नाटक न कर विषय मो सहर रही मेजर हूँ आप देखु जिते भल भल डायरेक्टर नीरज महापात्र प्रोडक्शन यूनिट काम कर संपद बाबू डायरेक्शन एंड एबे भी मु कहूँ फिल्म इंस्टीट्यूट पिला छाड़ी दियो। संपद महापात्र इज द बेस्ट डायरेक्टर आई हैव सीन, जे एक्टर को मोटिवेट कर बुझीपार ट्रेन ग्राजुएट भितर मु सुशांत मिश्रा, लुलु बाबू जहाँ को कहती, हिमांशु खटुआ समस्त संगे काम, सुभाष दास संगे काम, पॉपुलर सिनेमा देखिए सुधांशु साहू इज ए पॉपुलर डायरेक्टर। तार प्रथम सिनेमा मु मेन एक्टर थी सहर चलू। चित्त त्रिपाठी जी वर्तमान निर्देशक डायरेक्टर नेशनल धौली एक्सप्रेस हाँ भौरी कर सुधांशु साहू बहुत सिलेक्टिव काम एमाने समस्ते टिकेट जी बिक्री न होती पास साहाण मेला कर समस्ते आस नाटक देखिए ना मु भूल कर तेणु सी अपॉइंटमेंट देले विजय महांती एंड अजित दास। माय पॉइंट ये कॉन्ट्राडिक्शन से माने एक्टिंग स्पेशलाइज। अच्छा से आपड़ी एनएसडी इंफ्रास्ट्रक्चर में खोलीदे स्टेज क्राफ्ट डायरेक्शन एंड एक्टिंग आपंकर केते सब्जेक्ट अच्छी नाटक वेस्टर्न ड्रामा, क्लासिकल इंडियन ड्रामा, मॉडर्न इंडियन ड्रामा, लिटरेचर पेपर तीनटा एक्टिंग रे केते सब्जेक्ट, डायरेक्शन मु तो बहुत पिला पचारे ना या में डायरेक्शन मुझे डायरेक्शन में केटा सब्जेक्ट तापर सानी चूक दिया ये उन्नति कौन हो आपन गले जो भी साधारण एजुकेशन प्रॉपरली हम सेठी शिक्षागत योग्यता बढ़ुची कि बड़ पदवी रे बसथिबा लोक माने नाटक रे एही सचेतन नह कौन सी मनोवृत्ति प्रवृत्ति दूरदृष्टि दृष्टिभंगी नाही से मानकर नाटक प्रति हाँ होची रुटी फिंगी दियो ग्रांट दे दियो है कल्चर यूनिवर्सिटी अंडर रे जो अच्छी नाटक विभाग से माने होचंती निहाती अभद्र असामाजिक नाटक से कौन सी ज्ञान ना आपन डाकतु से अच्छी पर गोटे नाटक करने को आपन को दरकार 22,500 गोटे दिन को बुक करने किए दब 22,500 बहुत लोग कहते फेस्टिवल को जाओ ओडिशा रे जो फेस्टिवल होती कि 20,000 दब 25,000 दब घर खाई आप घोड़ा आगे नहीं तेणु समस्ते बहुत बड़ बड़ कथा टिकेटेड शो करके नाटक करते टिकेटेड शो आम तो प्रथम ये कौन ये तो स्टोरी सब बेल कर उस्ताद ना किसी पाए न पाए नाटक तो करुच्ची बंची कौन बहुत पिला पाई जो मैंने मत बचे सो कौन खाऊची कौन न खाऊची मुझे व्यक्तिगत जंत्रणा कहीं क्या करी आज्ञा मो देह खराब है जिते से 6 जन मो पाखे रही राति मत मो बो पचारे जे तो कौन करुच मुझे कहली मुझे पढ़ा लिखा लोक मुझे बुझे पार्नु ते बुझेबी कौन आप कहीं सूर्य महांती मो बाप माँ मो ना दी सूर्य महांती नॉट नेसेसरी ना बड़ नुह काम बड़ बहुत लोग बहुत कथा कहे ना प्रशंसा करती तो ना मु जानी मो काम बड़ तेणु कर्मटारे मो विश्वास कर्म करुच्ची कौन जेहेतु नाटक पाठ पढ़ी तेणु आउ कौन जा चोरी करी जेहेतु नेशनल स्कूल ड्रामा भाया स्कूल पास कर मो एजुकेशन से सम्मान अच्छी कहीं ना नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एते छोटो वर्ल्ड रो नंबर 2 नंबर 3 एशिया रो नंबर 1 और सेठू पढ़िबा
ଯୋଉଠି ସ୍କଲାରସିପ ପାଇଥିଲି, ନହେଲେ ଆମ ଭଳିଆ ଲୋଅର ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲିର ଛୁଆ ଯାଇକିରି ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ବଡ କଥା। ସେଠି ପାଇବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାଦିନୁ ଯେହେତୁ ଆମ ଘର ଗଡିଜାତରେ ବଡମ୍ବାରେ, ପିଲାଦିନୁ ଯେତେବେଳେ ରଜା ଏରିଆ, ସେତେବେଳେ ବଡମ୍ବା ଇଜ ରଜା ଏରିଆ, ଛୋଟ ଛୋଟ ରଜା ସେମାନେ ବା ଛୋଟ ଜମିଦାର କୁହନ୍ତୁ, ତ ଯୋଉଠି ରଜା ଏରିଆ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଠି କଲଚରାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତାପରେ ଗାଁରୁ ସବୁ ଯାତ୍ରା, ପାଲା, ଦାସକାଠିଆ, ଘୋଡା ନାଚ ପୁରା ସବୁବେଳେ ଗାଁର ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେତେବେଳେ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲୁ କୋଉ ମସିହାରେ, 52ରେ ଜନ୍ମ, 58 ମସିହାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ରହିଲୁ, 6 ନମ୍ବର ଏରିଆ, ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଏରିଆ। ସଂସ୍କୃତି ମାନେ କଣ, ମୁଁ ସେତେ ବଡକୁ ଯାଉନି। ସେଠି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାରେ ଜନତାରେ ହଉଥିବା ନାଟକ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ନାଟକ କସ୍ତୁରବା ନାରୀମହଲ, ଗୋଟେ 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯାଏ ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ। ଆଉ ଆପଣ ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, 6 ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଯୋଉଠୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫିଲ୍ମ ଡିରେକ୍ଟର, ନାଟକ କରୁଥିବା ଲୋକ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଆଇଏଏସ୍ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଲେକ୍ଚରର ବାହାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଫେସର୍ସ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସ୍ପୋର୍ଟସ ମ୍ୟାନ ବି ବାହାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପରିବେଶରେ ଆପଣ ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି, ଡେଫିନାଇଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ନେଲା। ସେଇ ଯୋଉ ଜନ୍ମରୁ କଣ ଥିଲା ନଥିଲା ମୁଁ ସେଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରେନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବେଶ ମିଳିଗଲା, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମନଟା ସିଆଡେ ଯିବ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ କଲଚର କରିବାକୁ, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ଭଳିଆ ମାଧ୍ୟମ, ପପୁଲାର ମାଧ୍ୟମ, ମୁଁ ପଇସା କଥା କହୁନି, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ଯାତ୍ରା କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ମୁଁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ବା ଫୋକ୍ ଥିଏଟର ବା ଲୋକନାଟକ, ଲୋକଗୀତ ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ଲଡରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଯୋଉଟା ପ୍ରେରିତ କରିଛି ମତେ। ନାଇଁ, ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଅଫ ଡ୍ରାମାରେ ସେଟା ହେଲା ପରେ ମୋ ଗୁରୁ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି କାଶ୍ୟପ ସାଙ୍ଗରେ ନାଟକ କଲି, ତାପରେ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଅଫ ଡ୍ରାମା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି। ତେଣୁ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ବୋଧ ହୁଏ ସେଠି ପଢିବା ଦରକାର, କାରଣ ମୋର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭିତର ମନର ଦୃଢତା ଅଲରେଡି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଏଠି କାମ କରି କରି ଶୁଣିକିରି, ଯେ ହଁ ୟାର ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କାମ କରିବି। ନହେଲେ ତ ଆମ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲେ, ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଏ ଟାଇପ ଶିଖ ଆଉ ଚାକିରି କର ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠୁ ହଟିଲି, କାରଣ ମୋର ପିଲାଦିନୁ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋର ଭିତରର ମନର ଦୃଢତା କହୁଥିଲା ତୁ କେବେ ଚାକିରି କରିପାରିବୁ। ତେଣୁ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଅଫ ଡ୍ରାମା ଗଲି। ମୁଁ ତ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଅଫ ଡ୍ରାମା କରିବି, ମୁଁ ବଡ ଚାକିରି କରିପାରିଥାନ୍ତି ଟେଲିଭିଜନରେ, କିନ୍ତୁ ନା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଓଡିଶାରୁ ଯାଇଛି, ମତେ ଲାଗିଲା ଆଣ୍ଡ ସରକାର ପଇସା ଦେଇକିରି ମତେ ପାଠ ପଢେଇଛି, ମୁଁ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସତରେ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଯଦି ସରକାର ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଲା, ତାହେଲେ କାହିଁକି ମୁଁ ନାଟକ ନ କରିବି ବିଷୟରେ। ସେଠି କୋଉମାନେ ପ୍ରେରଣା ଆପଣଙ୍କ? ସେଠି ମୋର ସବୁ ବଡ ବଡ କିଛି ନା ୱାର୍ଲଡ, ମାନେ ଆଲକାଜି ସାରଙ୍କ ସିନା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟିଚର ନଥିଲେ ବା ଡାଇରେକ୍ଟର ନଥିଲେ, ବିବି କାରାନ୍ତ, ବ୍ୟାରି ଜନ୍, ରବୀନ ଦାସ, ବଂଶୀ କୌଲ, ଅଙ୍କୁର, ବହୁତ ବହୁତ ବହୁତ। ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଯଦି ନାଟକ ବିଷୟରେ କହିବା, ଏଇ ଲୋକମାନେ ହିଁ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଅଫ ଡ୍ରାମାରୁ ବାହାରିକିରି ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସମେଟ ଥିଲେ ରତ୍ନା ପାଠକ ସାର୍, ଇଏ ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ ୱାଇଫ ରତ୍ନା, ସିଏ ତ ନାଟକ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ତ କଲଚର ଅଛି, ତା ମା ଥିଲେ ନାଟକ ବାଲା ନା, ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ସୋ ଆମ ବ୍ୟାଚର ଯେତେକ ପିଲା 80% ବୋଧ ହୁଏ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଏରିଆକୁ ଯାଇକି ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକ ମରି ବି ଗଲେ। ନା, ସେଠୁ ନାଟକରୁ ବା ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଅଫ ଡ୍ରାମାରୁ ପ୍ରାୟ ଫିଲ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଉନ୍ନୀତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମର କୌଣସି ସମ୍ବିଧାନ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ସିନେମା କରିବେ ୟା ବମ୍ବେ ଯାଇକି ସିନେମା କରିବେ ରିଜନାଲ ଏରିଆ। এইটা ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ବିବେକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆପଣ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୋର ବିବେକ କହିଲା ପୁଅ ନାଟକ କରିବି। ମୁଁ କଣ ସିନେମା କରିନି, କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟିଭ ସିନେମା କରିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ଆକ୍ଟର ନୁହଁ ସିନେମା,
ମତେ ଯୋଉଠି ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ କଲି, କାରଣ ଏଠି ନା ସିନେମାରେ ଭଲ ଚରିତ୍ର ମିଳେ ନା ପଇସା ମିଳେ। କିଛି ସିନେମା ଆପଣ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ବି ପାଇଛି, ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି। ହଁ, କାନରେ ବି ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛି, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ଛାଇ ଯୋଉଟା ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ କାନରେ ବି ପାଇଛି। ସୋ ପୁରସ୍କାର ମୋ ଜୀବନରେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ, କର୍ମଟା ହଉଛି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ସହର ରହୁଛି, ମୁଁ ମେଜର ହଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଭଲ ଭଲ ଡିରେକ୍ଟର, ନିରଜ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଡକ୍ସନ ୟୁନିଟରେ କାମ କରୁଛି, ସମ୍ପଦ ବାବୁଙ୍କ ଡିରେକ୍ସନ। ଆଣ୍ଡ ଏବେ ବି ମୁଁ କହୁଛି ଫିଲ୍ମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅ, ସମ୍ପଦ ମହାପାତ୍ର ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର ଆଇ ହାଭ୍ ସିନ୍, ଯିଏ ଆକ୍ଟରକୁ ମୋଟିଭେଟ କରିପାରେ ସିନେମାରେ। ବୁଝିପାରିଲୁ? ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଭିତରେ ମୁଁ ସୁଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ଲୁଲୁ ବାବୁ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ହିମାଂଶୁ ଖଟୁଆ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିଛି। ସୁଭାଷ ଦାସ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିଛି। ମନମୋହନ ମହାପାତ୍ର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ ମନମୋହନ ମହାପାତ୍ର ଆମଠୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସିନିୟର ଥିଲେ ବିଜେପିରେ। ଘର ପାଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଆଉ ପପୁଲାର ସିନେମାରେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ସୁଧାଂଶୁ ସାହୁ ଇଜ ଏ ପପୁଲାର ଡିରେକ୍ଟର। ତାର ପ୍ରଥମ ସିନେମାରେ ମୁଁ ମେନ୍ ଆକ୍ଟର ଥିଲି, ସହର ଜଳୁଛି। ତାପରେ ଚିତ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଡାଇରେକ୍ଟର ଧଉଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ସୋ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏନ୍ଏସ୍ଡି ର କୌଣସି ଭଉଁରୀ କରିଛି ସୁଧାଂଶୁ ସାହୁ, ମୁଁ ବହୁତ ସିଲେକ୍ଟିଭ କାମ କରେ। ନହେଲେ ତ ମୋ ପାଖକୁ ବହୁତ ଡିରେକ୍ଟର ଆସନ୍ତି ଯେ ସିନେମା କରନ୍ତୁ। କିଛି ଗୋଟେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କଣ, ସେମାନେ ମତେ କାହାଣୀ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଡିରେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଣ କାମ କରିବି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଇସା କଥା କହେ, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ ଦବୁ। ମୁଁ କହେ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଆକ୍ସିଲରେଟର ଦରକାର, ଆପଣ ବ୍ରେକ୍ ମତେ କଣ ଦେବେ? ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଓଡିଆରେ, ଜାତି ଯାଉ ପଛେ ପେଟ ପୁରୁ, ଏଠି ବି ସେଇଟା ହେଇପାରିବ। ହଁ, ଆପଣ ପଇସା ନ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମିଳନ୍ତି। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସିନେମା, ଓଡିଶାର କେତେଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସିନେମା ତିଆରି ହଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୁଣିଲି, ଏ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି 3 କୋଟି 4 କୋଟି 5 କୋଟି ଆମର କଲେକ୍ସନ, ଏମାନେ ବୋଧେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏକରେ କେତେଟା ଶୂନରେ କୋଟିଏ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଟା ହେଇଛି ଆମ ହାତରେ, ୟା ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ପାରଗତା ଉପରେ ଠିଆ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରେଟ୍ ହେଇଗଲେ, ନିଜକୁ ନିଜେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରେଟ୍। ମୋର ଗୋଟେ ଲବି ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆରେ ଏମିତି। ମୁଁ ତ ଏବେ ଯାହା ଶୁଣୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ନ୍ୟୁଜରୁ, ଏମିତିଆ ସିନେମା ଓଡିଶାରେ, ଆରେ ଏମିତିଆ ହେଇନି, ପ୍ରଥମ ଥର ଏମିତିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ଏମିତି ହେଇନି। ଏଗୁଡା ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ଡ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବା ପ୍ଲାନ୍ଡ ବାଇଟ୍, ଯୋଉଟା ଆମେ କହିବା ବାଇଟ୍, ପ୍ଲାନିଂ କରାଯାଉଛି, ଆକୁ ନବୁ ତାକୁ ନବୁ ତାକୁ ନବୁ ତାକୁ ନବୁ। ସୋ ୟାର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ମତେ କହିଲେ କେତେ ଲୋକ ଆକ୍ଟର ଯେତେ କାମ, କାହା ଗାଡିରେ 5 ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ଥିବ, ଆମର ଠେଲା ପେଲା ଆକ୍ଟର ବହୁତ। ଆକ୍ଟର 3 ପ୍ରକାର, ଯେମିତି ଫଳ 3 ପ୍ରକାର ଢଙ୍ଗରେ ପାଚେ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ଗୋଟେ ଗଛ ପାଚିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ବାଇଡ ଦିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ଠେଲା ପେଲା। ପିଲାଦିନେ ଆମେ ଫଳଟାକୁ ରଖିକିରି ଚାଉଳ ଭିତରେ, ନହେଲେ ଏ ଯୋଉ ନଡା ଭିତରେ ରଖିକି ପାଚିଗଲାରେ ପାଚିଗଲାରେ ପାଚି। ଆମର ଏଇନେ ଠେଲା ପେଲା ଆକ୍ଟର ବହୁତ, କାର୍ବାଇଡ ଦିଆ ଆକ୍ଟର। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆକ୍ଟର କାହିଁ, ଯୋଉଟା ଆମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କହୁଛେ, ଆପଣ ଯଦି କମ୍ପାରିଜନ, ମୁଁ କହୁନି ପପୁଲିଷ୍ଟିକ ସିନେମା, ଲାର୍ଜର ଦେନ ଲାଇଫ ସିନେମା କଥା କହୁନି, ଯୋଉଟା ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମିଳୁଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ତାର ବି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ପ୍ରୋସେସ। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆକ୍ଟର ହବା ପାଇଁ ବା ଯିଏ ରିଅଲ ଆକ୍ଟର ହବା ପାଇଁ କଣ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ସ ଆଉ ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ହବା ଦରକାର? ସୋ ୟୁ ହାଭ ଟୁ ସି ଏ ଲ। ଆକ୍ଟରର ଗୋଟେ ମୂଳ ଜିନିଷ ହେଲା ୟୁ ହାଭ ଟୁ ଲିସନ। ସାହିତ୍ୟ ପଢିବା ଦରକାର, ଇମାଜିନେସନ ଆଣ୍ଡ ଅବଜରଭେସନ ବହୁତ ହବା ଦରକାର। ସିଏ ତ ଟ୍ରେନିଂର ବଡ ବଡ କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସରଳ ସହଜ ଭାବରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବାଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ଇମାଜିନେଟିଭ ହବ। ସାହିତ୍ୟ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଆକ୍ଟରକୁ ସାହିତ୍ୟ ପଢ, କବିତା ପଢ, ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବଢେଇ ଦିଏ ସେ, ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଢେଇ ଦିଏ ସେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମର ଏଠି ସାହିତ୍ୟ କେତେ ଜଣ ପଢନ୍ତି, ଗପ କେତେ ଜଣ ପଢନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ରେବତୀ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢିଥିଲି, ତାପରେ ଏନ୍ଏସ୍ଡି ଗଲା ପରେ ଆହୁରି 5-6 ଥର ରେବତୀ ପଢିଲି। ରେବତୀ ପଢିଲା ପରେ ମୁଁ
ଆସିଥିଲି ଶହୀଦ ନଗରରୁ ଥରେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଛୁଟିରେ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ଆସୁଛି ଶହୀଦ ନଗର ରାସ୍ତାରେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଏଇ ହାଇଟ୍ ଝିଅ 4 ଫୁଟ ବା ଛୋଟ ବୟସ୍କ ଝିଅ 12-13 ବର୍ଷର ଝିଅଟେ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ସେତେବେଳେ ସେ ତୋରାଣୀ ବାଲ୍ଟି ନେଇକିରି ଯାଉଛି। ହଠାତ୍ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲା, ଆରେ ବୋଧହୁଏ ରେବତୀ, ବିକଜ ରେବତୀ କି ମୁଁ ସେତେ ପରିମାଣରେ ପଢିଥିଲି ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିଲା। ଆପଣ କଣ, ଆମେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲି ହାତ ଗୋଡ ଗୁଡେ ହଲେଇକିରି ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛେ, ହୋ ହଲ୍ଲା କରୁଛେ, ଅଭିନୟ କରୁଛେ। ଅଭିନୟ ହଉଛି ସାଧନା। ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ନିଅନ୍ତୁ, ଟ୍ରେନିଂ ନ ନେଇକିରି ବି ବଡ ବଡ ମନୋଜ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳିଆ ଆକ୍ଟର ଇଜ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ମୋର ଆଦିଗୁରୁ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି କାଶ୍ୟପ ଭଳିଆ କେତେ ଜଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା ଆମ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ଏତେ ଆସିଲା ତା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଫେସ୍ ଦେଖିଲେ, ତାର ଫେସ୍ ରେ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଇଏ ତା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସରଳ ସହଜ ଆକ୍ଟର କାହିଁ କହିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡିଶାରେ? ମତେ ତ ଲାଗେ ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା ପାଖରେ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସାମୁଏଲ ସାହୁ ଭାବିକି କେତେ ସରଳ ସରଳ ଭାବରେ ସେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ। ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି କାଶ୍ୟପ, ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଆକ୍ଟର କାହାନ୍ତି? ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଆ ଟୋକାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ, ଆଉ ଆକ୍ଟିଂରେ ଆଉ ଗେଣ୍ଡା ଡେଙ୍ଗା କଳା ଗୋରା କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ହାର୍ଟ ସେତିକି ଅଛି। ଇମାଜିନ୍ when you are imaginative you can better actor and acting is ସାଧନା। ଆମେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ପଢିବାକୁ ହୁଏ, ଏଇଟା ହଉଛି ସେଲ୍ଫ ଲର୍ନିଂ, ଏ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ। ନା ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଆପଣ ଯୋଉ କଣ୍ଟେକ୍ସରେ କହିଲେ ଆଶ୍ରାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜନି ଲିଭର ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଆମେ ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ନାଇଁ ତ ସେଇଆ ଚେହେରା ନାହିଁ ନା, ନା ସେଇଆ ପରା ମୁଁ କହୁଛି, ସେଗୁଡା ମାଇଣ୍ଡ କରେନି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରା ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ନା ଷ୍ଟାର ଆଉ ଆକ୍ଟର ଭିତରେ। ଷ୍ଟାର ନିଜକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରେ, ଆକ୍ଟର ଚରିତ୍ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଓଡିଶାରେ ବୋଧ ହୁଏ ଆମେ ଠେଲା ପେଲା ବହୁତ କରୁ, କାରଣ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟରକୁ ଜଣେ ହେଲା, ସେ ଗୋଟେ କରିଦେଲେ ତା ପଛରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲେ। ଆମେ କାହା ନାଁ ନଉ, କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାର ଆକ୍ଟିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସେତେ ଗ୍ରୋ କରିନି। ଆକ୍ଟର ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ଫିକ୍ସ ବହୁତ କଥା କହିବା। ସୋ ଦେ ଆର୍ ଥିଙ୍କିଂ, ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡିଯିବ ଯେ ଏ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଭାଇ ବରା ଆପଣ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପର୍ଟିକୁଲାର ମତେ ଦୋକାନ କାହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବରା ଖାଇବ? ସେ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ନା ସିଏ। ଏନ୍ଏଚଡି କୁ ଯୋଉ ଓଡିଆ ମାନେ ପଢିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ବୋଧେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କା ପାଖରୁ? ବ୍ରଜଗିରି ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, ଅଜିତ ଦାସ, ଆଙ୍କ ପରେ ବ୍ରଜଗିରିଙ୍କ ପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇ ଚାଲିଗଲେଣି, ସେ ଷ୍ଟେଜ କ୍ରାଫ୍ଟ ବାଲା ଥିଲେ। ତାପରେ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, ଅଜିତ ଦାସ, ରବୀନ ଦାସ, ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ରଥ, ତାପରେ ସବୁ ଆମର ଜେନେରେସନ ଆଉ ଗୁଡେ ଆସିଲେଣି। ତାପରେ ଏବେ ବହୁତ ପିଲା ଯୋଉ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇମିଡିଏଟ ସେମାନେ ବମ୍ବେକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବହୁତ ପିଲା ବମ୍ବେରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବମ୍ବେରେ ଯାଇକିରି ପାଇବା କାମ, ଲାଇନ ଲାଇଟ କି ଆସିବା, ଇଟ୍ସ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଆପଣ ଏବେ ଏନଏସଡି ବାଲାଙ୍କର ଚାହିଦା ବହୁତ ବଢିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେ ହଠାତ୍ ପାଇଯିବେ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ନାହିଁ ନା। କିନ୍ତୁ ଦେयर ଇଜ ଏ ରେସପେକ୍ଟ ଫର ଏନଏସଡି। ସେତେବେଳେ ଓଡିଶା ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ତାଙ୍କ ପରେ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ, ଯୋଉମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ତିଆରି କଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଏନଏସଡି ରୁ ଯୋଉମାନେ ପାସ୍ କରିବେ ସେମାନେ ଆସିକି, ସେଟା ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ କରିଥିଲେ ମନୋରଞ୍ଜନଟା। ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣ ସେଇ ଧାରାରେ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଫରକ ଅଛି। ସେଇ ଧାରାରେ ଯଦି କହିବି, ଆମର ଏନଏସଡିଆନ ହିଁ ଦାୟୀ ଥିଏଟର ଏକାଡେମିକ୍ସ କି ବର୍ବାଦ କରିବାରେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଫ୍ୟାକ୍ଟଟା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯୋଉଥିରେ ମତେ ଲୋକ ଖରାପ ଭାବନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ନାଟକ ଉପରେ ନ କହିବି ଆଉ କଣ ଏଗ୍ରିକଲଚର ବାଲା କହିବ ନା ଡକ୍ଟର ମେଡିସିନ ବାଲା କହିବ? ଯେହେତୁ ମୁଁ ନାଟକ, ଯେତେବେଳେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ,
एंड तांको अंडर रे ऑटोनोमस थिला संगीत मान संगीत महाविद्यालय केवल म्यूजिक एंड डांस तो म्यूजिक डांस सी जेतबे जानती प्रोटोकॉल मीटिंग रे जानती कोठी की दिल्ली संगीत सेंट्रल संगीत एकेडमी सेतेबे सी रविंद्र भवन बिल्डिंग रे एनएसडी होतला बुझी पाछन तो सेठी एमान को देखिले का विजय महांती जेहेतु से नाटक रोल को थिले सी भाबिले जे मो ଏଠି ଗୋଟେ ନାଟକ ବିଭାଗ କିଏ କରିବି सी आसिले प्रथम जे गोटे वर्कशॉप कले 15 दिनिया ना 7 दिनिया जो वर्कशॉप रे मु थिली विजय महांती भी आसी से वर्कशॉप रे काम करथिन तापर सी कहले मु गोटे 2 वर्षिया कोर्स खोली सेते बेले अन्नपूर्णा जंता सब बंद हे गला सब भुवनेश्वर को आसुनी कहीं सेक्रेटेरिएट ड्रामा 13टा जिला आ गोटे गोटे डिपार्टमेंट ड्रामा रे बहुत पैसा खर्च हुए ये जो किरानी नाटक आम जोटा कह टाइम पास नाटक से नाटक मेन स्ट्रीम नाटक सागर कौन संपर्क नाई टाइम पास भी करते ब्रिटिश समल अमला थिएटर जोटा तो सी कहले जे मुझे टीचर रखी ताले ट्रेन ग्रेजुएट रखी तेणु सी अपॉइंटमेंट देले विजय महांती अजित दास माई पॉइंट एटी कॉन्ट्राडिक्शन मु कहा विरुद्ध रे कहूनी मु नाटक जो एजुकेशन जो स्थिति है ता विषय रे कहूँ तो से माने एक्टिंग स्पेशलाइजेशन अच्छा सेते बेला आपण केमिति एनएसडी इंफ्रास्ट्रक्चर रे खोली देले स्टेज क्राफ्ट डायरेक्शन एंड एक्टिंग ओके गुड आपण खोली दे आपण एक्टिंग पढ़ी पारंती ओनली स्टेज क्राफ्ट डायरेक्शन किए पढ़ीला स्टेज क्राफ्ट आउट तापर एनएसडी रो इंफ्रास्ट्रक्चर पैसा और एठाकार पैसा भितर इंफ्रास्ट्रक्चर भितर बहुत फैक्ट जोटा जानतु वास्तवता जोटा एंड वास्तवता कहले अपन निश्चय माड़ कहीं एटा स्वाभाविक कथा अच्छा नंबर 2 जेते बेले तुम हेलो सेते बेले तो कॉलेज रे चाकरी करलो सरकार चाकरी सिनेमा करिचो वर्तमान अपन जदी स्विचटा मारी देबे लैपटॉप रे ताले जଣା पड़िबो तमे केते सिनेमा करिचो ताले एटी क्लास पे केते टाइम दउथिल ना एटा भूल आ गया ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କଲେ ତ ସିଆଡୁ ଇନକମ କଲେ ଇଆଡେ ଚାକିରି ଅଛି कले अच्छा Double income. पिला मानन को से किछि किछि करि देले ए जो बड़ बड़ पिला से माने जो पास करचंदी सब तांको खुशी करिया को काहको असिस्टेंट डायरेक्टर हे गले जाई कि किछि प्रोडक्शन में काम करले किछि जण बुझी परछन से माने पढिले केते सर्टिफिकेट पाइछन एंड अपन तापरे उत्कल यूनिवर्सिटी नेला तापरे कल्चर यूनिवर्सिटी हेची एंड कल्चर यूनिवर्सिटी अन्य कौन सी सब्जेक्ट कथा कहूनी नाटक कथा कहूची अनसिविलाइज्ड अनकल्चर डिपार्टमेंट दैट इज ड्रामा आपण जेते आसीबे मो संगे गोटे जने काम करथिले एक्टर हठात दिन रिहर्सल रे कहिले जे सर मु इने 3-4 दिन आसी पारि कहली कहीं रीजन दा पचारली ना मोरो नाटक अछि आ कहली कौन नाटक ना मो डायरेक्शन स्टूडेंट कल्चर यूनिवर्सिटी ड्रामा डिपार्टमेंट सुनंतु तापरे मु कहली कौन नाटक तमे करछो ना मो एंटीगोनी करछि एंटीगोनी इज अ ग्रीक क्लासिक बुझी परछन तो मु कहली तमे एंटीगोनी पढिछो ना ना आज्ञा हम कहानी कही दिया जाए एंड से एंटीगोनी प्ले कर देला ताकू ए तो एंटीगोनी लिखि पारि माने से एंटीगोनी कौन एंटीगोनी बैकग्राउंड जान नथु बुझी परछन त आ आपनकर केते सब्जेक्ट अछि नाटक रे वेस्टर्न ड्रामा क्लासिकल इंडियन ड्रामा मॉडर्न इंडियन ड्रामा लिटरेचर पेपर तीनटा एक्टिंग रे केते सब्जेक्ट डायरेक्शन मु तो बहुत पिला पचारि ना या में डायरेक्शन मु डायरेक्शन ने केटा सब्जेक्ट तापर सानी चुप किया तांकर भी मु जहा सुनी ची कहूची कारण मु तो प्रत्यक्ष ये नु ग्रेजुएट माने जाउचंदी पीजी आ पीएचडी रो एक्सटर्नल ताहले एठी उन्नति कोन हो आपण कहले जो भी साधारण एजुकेशन प्रॉपरली होनी सेठी
ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ବଢୁଛି କି? ଆପଣ ମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ତ ସାମ୍ବାଦିକ, ଆପଣ ମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ କଲଚର ୟୁନିଭର୍ସିଟି କି, ପଚାରିବେ ସେଠି ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସବୁ ଥିବେ, ଭାଇ ତମର ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର, ଡିରେକ୍ସନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ପଚାରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡିରେକ୍ସନରେ କେତେଟା ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ଡିରେକ୍ସନ ଟିଚର କି? ଆକ୍ଟିଂ ରେ ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ରେ କେତେଟା ସବଜେକ୍ଟ, କେତେଟା ବହି ନା କହିଲେ ଆକ୍ଟିଂ ରେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି। ଭରତମୁନି ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ବହିର ନାଟକର କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର ଲେଖା, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଭରତମୁନି ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ କେତେଟା ଚାପ୍ଟର ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟିଂ ଉପରେ କୋଉ କୋଉ ଚାପ୍ଟର ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ପିଜି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିପାରୁଛୁ, ଏଠି କଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସେଠି ପିଜି, ଆପଣ ଯଦି ପିଜି କରୁଛନ୍ତି, ସପୋଜ ଆପଣ ଓଡିଆରେ କହିଲେ ମୁଁ ପିଜି କରିଛି, ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ଯାଉଛି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି କିଏ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ କିଏ ଆମେ ଜାଣିବୁ ତ। ମୁଁ ଭିଡ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣ ନାଟକକୁ କେମିତି ଏଠି ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପିଲା ଥିଲି ମତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି, ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ମୁଁ ନେଇକିରି ଆସିଥିଲି ଏନ୍ଏସଡିରୁ, ଯେ ମୁଁ ଏଠି ଯୋଉ ତଥାକଥିତ ନାମୀ ଦାମୀ ଡିରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ରାଇଟର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବି, କାରଣ ଅଲରେଡି ସେମାନେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଓଡିଶାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଫ୍ରେସର୍ସ ଦେଖିନି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଇଏ ଲିଟରେଚର ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ମାନେ ମୁଁ ସବୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଟକ ନୂଆ ଆକ୍ଟର, ନୂଆ ଡିଜାଇନର, ସବୁ ନୂଆ। ମୁଁ କେବେ ଯୋଉ ନାଁ କମେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ, ଯୋଉଟା ମୋ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ମତେ ଶିଖେଇଥିଲା, ଯେ ତୁ ଯାଇକି ଅଲଗା ଧରଣର। କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଆମ ବାବା ଯେ ବିବି କାରାନ୍ତ ଆମର ଯାରେ, ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହନ୍ତି ଯେ ସୃଜନାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି ଆଉ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଗୋଟେ ମେଜର ଚରିତ୍ର ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଗତାନୁଗତିକ ଢଙ୍ଗଠୁ ହଟିକିରି କେମିତି ଅଲଗା ଗୋଟେ କାମ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି କାମ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନି ବା ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏମାନେ ଅଲରେଡି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଣ କାମ କରିବି। ସେମାନେ ଯୋଉ ଧାରାରେ ପଡିଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଆସିପାରିବେନି ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେନି, ଅଟୋମେଟିକାଲି। ତାଙ୍କ ଧାରାରେ ଆପଣ ବି କାମ। ଭାଇ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଧାରାଟା, ଗୋଟେ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଫରକ ନାହିଁ ନା, ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଭିତରେ ଫରକ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହିଁ ଡିଫରେନ୍ସ। ଆମେ କହୁନୁ ଯେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲା ବାଲା ଭଲ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ ଗୁଡେ ନାଟକ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାହାର ଷ୍ଟେଟରେ ଆପଣ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ କହନ୍ତୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ କହନ୍ତୁ, କେରଳା କହନ୍ତୁ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କହନ୍ତୁ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବି ନନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେତିକି କଲଚର କରିଛି। ଆମର ଏଠି ସେତେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ହେଇନଥିଲା। ନମ୍ବର ଟୁ, ଏଠି ସାହିତ୍ୟିକ ମାନ, କୌଣସି ସାହିତ୍ୟିକ ଏଠି ନାଟ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, ଏଟା ଫାକ୍ଟ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ କାମ କରିବାକୁ ହବ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ନିଜକୁ କରିବାକୁ। ସାର୍ ମୁକ୍ତିର ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ଓଡିଶାକୁ ଦେଇଥିବା ଉପହାର। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କଣ ଉପହାର ଫୁପହାର ଦେଇ, ମୁକ୍ତି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନାଟକ କରିବାକୁ, ମୋ କର୍ମ ହେଲା ନାଟକ। ମୁଁ ଯେ ଗୋଟେ କିଛି ବଡ ଇଏ କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ଯେ ଗୋଟେ ଭାରି ବଡ ନାମୀ ନାମୀ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ନୁହଁ, ନାଟକରେ ପାଠ ପଢିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେହେତୁ ନାଟକ କରିବା ମୋ କର୍ମ, ମୁଁ କରୁଛି। ମୁକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା 82-83 ମସିହାରେ, ଆଣ୍ଡ ସେବେଠୁ ଏବେ ଅଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ରହିବ। ଆଣ୍ଡ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଏଠି ବି ଶିଖିଥିଲି, ଏନ୍ଏସଡି ଆହୁରି ତାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଶିଖେଇଲା। ଏଠି ଯାହା ସଚେତନ ହେଇଥିଲି, ସେଠି ଗଭୀର ଜ୍ଞାନିତ ହବା ନାଟକରେ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ଭାବରେ ମତେ ସଚେତନ କରେଇଦେଲା। ଶୃଙ୍ଖଳା, ସଂସ୍କାର ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ। ମୋର ବହୁତ ବଡ ବଡ ସାଙ୍ଗ, ବଡ ବଡ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ 80-90 ଭିତରେ, କାହା ନା କହିବି କହୁନାହାନ୍ତି, ରୋବେନ ବାନାର୍ଜୀ, ନଚିକେତା ଦେଶାଇ, ଶୈବାଲ ଦାସଗୁପ୍ତ, WB ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ, ଏମାନେ ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ଥରେ ଦାସଗୁପ୍ତାକୁ କହିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଦାସଗୁପ୍ତା, ଆଉ କାରଣ ମୁଁ ବି ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଅଫିସରେ କାମ ପରେ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ସେମାନେ କେହି ବାହା ହେଇନଥିଲେ, ମୁଁ ତ ସହଜେ ବାହା ହେଇନଥିଲି। ତ ଦାସଗୁପ୍ତା ମୁଁ କହିଲି
गोटे के तमे कुह का गोटे कारण से आंटी कांग्रेस से मते से गोटे बहुत बढ़िया कथा कही कहला सूर्य तो भाया चरित्र एम पाखु जा ते से यूज कर तार से ठारू मु जानी जे ये मो चरित्र टाक बहुत गभीर भाव अध्ययन करी जड़े नाटक करवा लोक हिसाब से व्यक्तिगत चरित्र कथा तेणु मुझे जाए आमे पाठ पढ़ी आमे केते जीवु कुआडे जीवु आमे पैसा कलेक्शन अपन देखंतु मुक्ति गोटे पैसा सरकार ठो नहीं आते अपन देखन आमे जानिछु पब्लिक के जदि मोटिवेट करके पैसा आन परिवा टिकेटेड शो करवा काहे नाटक करू उन्नति हो एठी सबु किरानी डायरेक्टर कहउछन्ती जो आइदर दे हैव रिटायर्ड नहले चाकरी रे अछन्ती नाटक करूछन्ती सेने सरकार रु पैसा आनुछन्ती तांको पाखरे पैसा अछि तांको पाखरे टाइम अछि हम पाखरे टाइम नाही कारण हम नाटक करिया को गोटे ग्रुप लीडर हिसाब रे लोकन को मोटिवेट करिया को हबो टिकेट बिकिवा को हबो तेनु स्थिति अलगा एठी आउ हमर एठी ने गुरे नाटक होउची किन कोन होउची बोधा हम जानि किन समस्त कहते ने हमें ग्रेट डायरेक्टर हमें ग्रेट डायरेक्टर हमें ग्रेट एक्टर वो असुविधा किछि ना मुक्तिर किछि नाटक ना बहुत नाटक अछि देखंतु इडिपस केवल पागल मोर मने ना बहुत गुरे नाटक करतो एंड हमें कम नाटक एथि करू बिकॉज हमें पाठ पढ़ु मु नंबर रे नाटक को करि पारे मूल्यबोध नाटक केते सही हिसाब रे सप्ताह 7 दिन से तो माने स्टोरी रो कहानी गुरे अछि बुझिबर सो आपण नंबर लोक एठी कहउछन 250 300 नाटक एठी ओडिसा रे सरस्वती को बड़ पुत्र को नाटक निर्देशक को जेहेतु गोटे प्रश्न हमको पचरा जाए कौन नहले नाटक हो पारि किए कहे स्क्रिप्ट नहले किए कहे म्यूजिक नहले किंतु आमे जेहेतु पाठ पढ़ी आमे जानछु नाटकर मूल मंत्र है अभिनेता ग्रुप ऑफ एक्टर्स आउ मो एक्टर संगे रे अधिका काम करे मो एक्टिंग की बहुत हमको सेट डिजाइनिंग बहुत जना अछि सब अछि पैसा दिए से उड़ा किंतु मो एक्टर ऊपर मैक्सिमम काम करे अपन प्रत्येक प्ले देखनु मुक्तिर मो एक्टर ऊपर एक्टर संगे काम करे कारण नाटक होची एक्टर रो माध्यम सिनेमा एक्टर नहले अपन डॉक्यूमेंटरी कर देबे ये कथा किंतु नाटक होची एक्टर रो माध्यम मो एक्टर रो ट्रेनिंग प्रोसेस ऊपर विश्वास करे एंड एक्टर ऊपर काम करे मोर एक्टर इज कौन ट्रेनिंग जंती सब कही होनी आज्ञा सेउडा होई कही मु पारी हमें स्टडी करू वर्कशॉप जेते हम एक्टिंग एक्टर को ट्रेनिंग दो मु तांको आगो बसाए मासे 1.5 मास 800 वर्ष सेही थोर हमें तांको साई कहूची तापर ही हमें काम आर से को जगार अछि तार मनोवृत्ति कोन प्रवृत्ति कोन कारण वर्तमान जेते आछन समस्ते क्रेजी ही किरे आसु अंतर्निहित तो दृढ़ता नहीं जे मु ए काम करिया को चाहूची ए जो बाइट देखि दउचंती ए जो कलरफुल गारमेंट्स देखि दउचंती देहरे टैटू कर दउचंती हेयर स्टाइल के इगुडा हेले तमे एक्टर ही पारि एक्टिंग इज ए लर्निंग प्रोसेस गोटे कथा आपण माने इन आछंती आपण को इंस्ट्रूमेंट कोन कैमरा लाइट किंतु एक्टिंग ए किछि इंस्ट्रूमेंट नहीं डॉक्टर रो स्टेथो अछि अमुक अछि पेंटर रो ब्रश अछि कलर अछि समस्तिंगर अछि किंतु एक्टर तमे निजे निजर इंस्ट्रूमेंट निजे निजर ऑपरेटर ना मु भूल को आज्ञा जोथि पे तो भरत मुनि कहले आंगिक बाचिक आहार्य सात्विक एक्टर किछि इंस्ट्रूमेंट नहीं कि काम करछि कि स्टोरी राइटर कागज कलम किंतु एक्टर निजे निजर ऑपरेटर निजे निजर मेसिन बेसी वॉइस माइंड एंड बॉडी चर्चा भितर विजय माली जे बहुत फिल्म रे अभिनय कले ताको लोक देखिले चिनिले से फेमस हो गले अजित दास भी किछि किछि आ तापर जो चरित्र जनक बेसी चर्चा रे रहिले
ମୁଁ ଯାହା ଷ୍ଟଡି କଲି ଯେ ତୃତୀୟ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ଦି ଜଣ ଫିଲ୍ମରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ନାଟକରେ ବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାନ୍ତି। ସରକାର କଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ନଜର ପକେଇ ନାହାନ୍ତି, ଅପରଚୁନିଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି କିଛି? ସରକାରୀ ପଇସାରେ କୌଣସି ସୃଜନାତ୍ମକ କାମ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଏଠି ବହୁତ ଗ୍ରୁପ ସରକାରରୁ ପଇସା ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ଆଉ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କମ କାମ କରୁ। ମତେ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଆପଣ କମ କାମ କର। ନମ୍ବର ୱାନ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠି ପାଠ ପଢିଛୁ ଏଇଥିରେ। ତାପରେ ଓଡିଶାରେ ସେ ପରିବେଶ ନାହିଁ ଡେଭଲପ ନାଟକ କରିବା। ମୁଁ ନମ୍ବରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ଏଠି କହନ୍ତି ରିପିଟ ଶୋ କାହିଁକି ହଉଛି? ଦର୍ଶକ କଣ ବଢୁନାହାନ୍ତି ସମୟ ସାଙ୍ଗରେ? ତାହେଲେ ରିପିଟ ଶୋ କାହିଁକି ନହବ? ତାପରେ ଗୋଟେ ନାଟକ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର 22,500 ଗୋଟେ ଦିନକୁ ବୁକ୍ କରିବାକୁ। କିଏ ଦବ 22,500? ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଫେଷ୍ଟିଭାଲକୁ ଯାଅ। ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହଉଛନ୍ତି କିଏ 20,000 ଦବ, 25,000 ଦବ। ଘରୁ ଖାଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଘୋଡା ଆଗରେ ନେଇବେ ନା? ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଡ ବଡ କଥା କହନ୍ତି। ନା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେବେ ଗୋଟେ ଅପରଚୁନିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବା ଗୋଟେ ଡାକରା କି ଗୋଟେ କୋଉଠି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମତେ ସେ ଡାକନ୍ତୁ ନବାକୁ କୋଉଠି ଆମ ଏନଏସଡି ତ କିଛି ଏମିତି ନାହିଁ ସମ୍ବିଧାନ ଯେ ତମେ ସରକାର ଡାକିଲେ କାମ କରିବ ବା ତମେ ସରକାର ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ଆଣିବ। ମୁଁ ପବ୍ଲିକ କି ମୋଟିଭେଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କାହିଁ ଓଡିଆ? ସମସ୍ତେ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ଦେଖେଇଲେ ଗୋଟେ ରାଇଟର ଯିଏ ଭଲ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିଛି। ଆଉ ନାଟକ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ସେଇଟା ହିଁ ନାଟକ। ସେ ପଛରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ଆଗକୁ କଣ ହବ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାମ୍ପ୍ରତିକକୁ ନେଇକି ନାଟକ ଚାଲିବ। ନାଟକ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ତା ପରେ କିଛି ନଥାଏ ବା ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ନାହିଁ। ନମ୍ବର ବଢେଇ ଦେଲେ କିଛି ମାନେ ମତଲବ ନାହିଁ। ଏଠି ତ ଏଇନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ନାଟକ ଯୋଉମାନେ ଟିକେଟ ଶୋ ନ କରୁଛନ୍ତି, ଏସିରେ ବସିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଖରାଦିନ ବାଦାମ ଖାଇକିରି ଆସେମ୍ବଲି ଯଦି ଚାଲିଥିବ, ହଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ରେ ଅମୁକ ସମୁକ, ମୁଁ ଯାଉଛି କାରଣ ବାଦାମ ଚୋପା ଚାଲିଥିବ, ଖାଇ ଚାଲିଥିବ, ଫୋନ ଆସିଥିବ। ଏସିରେ ବସିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ନାଟକ ଦେଖୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କମ ଦର୍ଶକ ହେବେ, ଆପଣ ଟିକେଟ ଶୋ କଲେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଏମାନେ କେତେ ଜଣ ଟିକେଟ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି? ଏଗୁଡା ବି ମତେ ଖାଉ। ଯେମିତି ସିନେମାରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯାହା ଶୁଣିଛି ସେଇଆ କହୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ବା ନ୍ୟୁଜରୁ ଦେଖିଛି ଶୁଣିଛି ଯାହା। ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ କଣ 100ଟା ଟିକେଟ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଆସ ଅମୁକ ଇଏ ହେଲା ଆସ। ନାଟକରେ ବି ସେଇଆ ହଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଟିକେଟ ଶୋ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିନି, ମାନେ ଏକଦମ ବାସ୍ତବତା କଥା ଯାହା ଶୁଣିଛି କିଛି ସଚେତନ ଲୋକଙ୍କଠୁ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଟିକେଟ ଯେତିକି ବିକ୍ରି ନ ହଉଛି ସେତିକି ପାସ୍ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସାହାଣ ମେଲା କରକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ନାଟକ ଦେଖିବା ନା, ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି? ତେଣୁ ଆପଣ ସେତିକି ବେଳେ ନାଟକ ଉନ୍ନତି କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରପରଲି ଡିସିପ୍ଲିନ ୱେରେ ଟିକେଟେଡ ଶୋ କରିକି ନାଟକ କରି। କେତେ ଜଣ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେଟେଡ ଶୋ? ଆମେ ତ ପ୍ରଥମରୁ କରୁଛୁ। ଏବେ ବହୁତ ବଡ ବଡ କଥା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଆମେ ଟିକେଟେଡ ଶୋ କରୁଛୁ। ଏଥିରେ କଣ? ଏଠି ତ ସୋରି ସବୁ ବେଲ କରିବାରେ ଆମେ ଓସ୍ତାଦ ନା। ଖବର କାଗଜରେ ବାହାରେ ବା ଟେଲିଭିଜନରେ ବାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଡାଇରେକ୍ଟର ଯେ ଆମର 3 ସପ୍ତାହ ହେଲା ଚାଲିଛି, ଆମେ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ ହେଲା। ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ କହିବେନି ଯେ ଆମେ 3 କୋଟି 4 କୋଟି ଟଙ୍କା କମ। ଯଦି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କହୁଛି ସିନେମା ହଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ଯେ ମୋର ସପ୍ତାହେ ଏଟା ଚାଲିବ, ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ତ ଲୋକ ତ ଆସିବେନି, ଇନକମ ତ ପାଇବିନି, ତେଣୁ ମୁଁ କାହିଁକି 7 ଦିନ ରଖିବି? ନାଇଁ, ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଅଧିକା କହିବେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସିନେମାର ଲୋକ ନୁହଁ। ଆପଣ ମାନେ ସିନେମା ମୁଁ ଯାଇକି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁଛି ବା ଅନ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁଛି, ମାନେ ଥ୍ରୁ ଚ୍ୟାନେଲସ ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି ମନକୁ,
social media. ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ମୋବାଇଲ. Nobody interested to go all ହଁ ଯାତ୍ରା। ମୋବାଇଲଟା ହାତରେ ଅଛି ବାସ୍ତବତା ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ହାତରେ ଅଛି ମାନେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବୁଝିପାରୁଛ ଆମ ଗ୍ରୁପ ଥିଏଟର କଥା କହୁଛି ଏଠି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମଞ୍ଚ ନାଟକ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ଥିଏଟର ବା କ୍ରିଏଟିଭ ଥିଏଟର ବା ଆଧୁନିକ ନାଟକ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ଆରେ ମଞ୍ଚ ନାଟକ କଣ ନାଟକ ଆପଣ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବି କଲେ ସେଇ ସ୍ପେସ ଟା ମଞ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ମଞ୍ଚ ଏଠି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଜିନିଷ ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ମାନେ ସୁଟିଂ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ମତ ନା ସେଟା ବି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପାଇଁ ନାଟକରେ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ଯାତ୍ରା ଇଜ ଏ ପପୁଲାର ଥିଏଟର ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ କ୍ରିଏଟିଭ ଥିଏଟର ପଇସା ଦେଇନୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ନାଟକର ମେଜର ହଉଛି ରିଜନାଲ ହେଇଥିପାଇଁ ନାଟକ ବାଚିକ ପାଇଁ ବାଚିକ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ କଥା ପାଇଁ ବାଚନିକ ବାଚନିକ କିନ୍ତୁ ଏଇନେ ତ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଟା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମୁଁ କପେ ଚା ଦେଇଦେଲି 99% ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯେତେକ ସାମ୍ବାଦିକ ନିଜକୁ ଦେଖଉଛନ୍ତି କପେ ଚା ରେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫେମସ ଆରେ ଭାଇ ତମେ ଆଗ ତମ ରିଜନାଲ ଏରିଆରେ କାମ କର ତାପରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହବ ବହୁତ ଆମ ଶୋକୁ ଲାଷ୍ଟ ଶୋରେ ହଠାତ୍ ଶୋ ଯେମିତି ସରିଛି 4 ଜଣ ଆସିଗଲେ ଏଇ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧରିକି ମୁଁ କହିଲି ମତେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଉପରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ ଯେତିକି ସାମ୍ବାଦିକତା ଉପରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାର 4 ଗୁଣା ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ ନା ବାହାରିବ ମୁଁ କହିଲି ନ ବାହାରୁ ଅସୁବିଧା କଣ ବହୁତ ସଚେତନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନାଟକ ଦେଖିଲା ପରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ସାମ୍ବାଦିକ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଭୁଲ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମିଛଟା ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ସତ୍ୟଟା ଦେଇଦେବି ଆପଣ ବଡ ପଦବୀରେ ପାୱାରଫୁଲ ପଦବୀରେ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ କରିଥାନ୍ତେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ବଡ ପଦବୀ ମୋର ଥିଲା ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛି ନାଟକରେ ନାଟକ ମୋର ପଦବୀ ଦରକାର ନଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୋର କର୍ମ ହଉଛି ନାଟକ କରି ଆଉ ନାଟକ କରୁଥିଲି ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଟକ ମୋର କର୍ମ ମୁଁ କରୁ ନାଇଁ ସେ ବଡ ପଦବୀରେ ବସୁଥିବା ଲୋକର କଣ ଦାୟିତ୍ୱ ସେଇ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ କାହିଁକି କହିବୁ ସେମାନେ ନାଟକରେ କେହି ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି ବାସ୍ ବଡ ପଦବୀରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନେ ନାଟକରେ କେହି ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି କୌଣସି ମନୋବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ନାଟକ ପ୍ରତି ହଁ ହଉଛି ରୁଟି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଦେଇଦିଅ ହେଲା ଅସୁବିଧା କଣ ହେଇଛି ନାଟକର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି ବା ସୁବିଧା ହେଇଛି ତାହେଲେ ଏଠିକାର ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଉଠି କଟକର କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ନାଟକର କଲଚର ୟୁନିଭରସିଟି ଅଣ୍ଡରରେ ଯୋଉ ଅଛି ନାଟକ ବିଭାଗ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ନିହାତି ଅଭଦ୍ର ଅସାମାଜିକ ନାଟକରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଆପଣ ଡାକନ୍ତୁ ସେଠି ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନାହିଁ ନାଟକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଏଇଟା ଖାଲି ମୁଁ କହୁନି ଆପଣ ଡାକନ୍ତୁ ବାହାରୁ ବଡ ବଡ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ୱାର୍ଲଡରେ କୌଣସି 7 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷର କୋଉଠି କୋର୍ସ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏନଏସଡି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଏତେ ବଡ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ସେଠି ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପରେ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଡ୍ରାମା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି 2 ବର୍ଷ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କେରଳରେ ଡ୍ରାମା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି 2 ବର୍ଷ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଡ୍ରାମା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି 2 ବର୍ଷ ଭରତେନ୍ଦୁ ନାଟ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ 3 ବର୍ଷ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପରେ ସେତିକି ଏକ୍ସପର୍ଟ ବଡ ବଡ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି ଏଠି ଆମର କିଛି ନାହିଁ ଆମର ଏଠି ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ଆମ ନାଟକ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି ଗୋଟିଏ ନାଟକକୁ ଆପଣ ମଞ୍ଚକୁ ନବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ସାର୍ କହିବେ ଆମେ ତାକୁ ରିହର୍ସାଲ ପ୍ରୋସେସ କହୁ ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ ଥବୁ ଆପଣଙ୍କର
ଇଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍। ମୋର ସେମିତି କିଛି ଫିକ୍ସ ନଥାଏ। ମୁଁ ଆକ୍ଟରକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଏ ଆଗ। ଗୋ ଆଣ୍ଡ ରିଡ୍ ଦ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ। ବାରମ୍ବାର ଖାଲି ପଢ। କାହିଁକି କହିଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢିଲା ପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଇମାଜିନେସନକୁ ହିଟ୍ କଲା। ତାପରେ ଡିସ୍କସନ ହୁଏ। ମୁଁ ହଠାତ୍ କରି ରିହର୍ସାଲ ଆରମ୍ଭ କରେନି। ଆମର ଅଛି ଥିଏଟର ଗେମ୍ସ ଆକାରରେ ଆମେ ଖେଳିବୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ, କାରଣ ଥିଏଟର ଇଜ ଏ ଗେମ୍। କାହିଁକି ପ୍ଲେ କରନ୍ତି ୟାକୁ, ବଟ୍ ଇଟ୍ସ ଏ ଗେମ୍ ଅଫ ଇମାଜିନେସନ। ମସ୍ତିଷ୍କର ଖେଳ, ଯିଏ ମାନବ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛି। ଚାହେ ପଲିଟିକ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, ଅର୍ଥନୀତି କୁହନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛି ନାଟକ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରୋସେସ ହେଲା ମୁଁ ଆକ୍ଟରକୁ ଆଗ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦିଏ, ଯେ ଯୋଉଟା କି ବେଟର ୱେ। ଆମେ ଆଗେ ଅବଜର୍ଭ କରିବୁ ତାପରେ ତାପରେ ଆଗେ ମୁଁ ଆକ୍ଟରକୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦେଇନି, ସେ କଣ କରୁଛି କରୁ, ଦେନ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଲାଇନ୍ କରିବି। ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ବାପା ହେଇଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ, ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଖେଳଉଥିବେ ତାକୁ ଫ୍ରି ଛାଡି ଦଉଥିବେ, ପୁଣି ଆକଟ ମାନେ କଣ ବାଡିଆ ବାଡି ନ ତା ଦେହରେ କିଛି କଷ୍ଟ ନ ହଉ, କିଛି ନ ହଉ, ସେମିତି ଆଇଲୁ ଆକ୍ଟରକୁ ଛାଡିନି। ତାପରେ ଭାଇ ଦେଖ ଟିକେ ଏମିତି ଚେଷ୍ଟା କଲ କରିବ। So politely, friendly. Yes, director is more a friend to the actors. Director ଗୋଟେ ଡିକ୍ଟେଟର ନୁହଁ କି ବାଡି ଧରିକିରି ବସିବ ଏଇ ଯୋଉ ଚାହାଡି ନାସ୍ର ଭଳିଆ ନୁହଁ। ଆକ୍ଟର କେବେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆ ମାଙ୍କଡ ନୁହଁ ବା ଗୋଟେ ଶୁଆ ନୁହଁ। ତା ଦେହରେ ବି ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି, ତା ଦେହରେ ବି ବ୍ଲଡ ସର୍କୁଲେସନ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ବି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାର ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଅଛି। ନହେଲେ କାହିଁକି ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପରେ NSD ହେଇଛି 3 ବର୍ଷ। ସେଠି ଗଲା ଆନାଲିସିସ୍ ସରିଲା, ତାପରେ ତାପରେ ବ୍ଲକିଂ ଅଛି, ଅମୁକ ଅଛି, ସମୁକ ଅଛି, ତାପରେ ଧୀରେ 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 ସେଇ ଯୋଉ ବହି ଭଳିଆ ଅରେ ଆକାର ଆ ଭଳିଆ ଆମେ ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ସେ ଟ୍ରେନିଂଟା ଆମକୁ ଶିଖେଇଛି ଯେ ଫ୍ରିଡମ ଦିଅ, ତାପରେ ସେ ନିଜର ସେ ଯଦି ସାର୍ ଏନେଡ଼ିଆନକୁ ରହିଥା କଣ କରିଥାନ୍ତେ କହି ହଉନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କଣ କହିବି। ଆଉ କିଛି ବିକଳ୍ପ ଭାବନା ଥିଲା କି? ମୋର କିଛି ନଥିଲା। ବାପା ମାଙ୍କର ବାବା ଘର ତ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଥିଲେ। ମୋର ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲି, ନାଟକ କରୁଥିଲି, ବାପା ମାଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ବାପା ମାଙ୍କ ହିସାବରେ ଯଦି କଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିଜନେସ କରିଥାନ୍ତି, ନହେଲେ କିରାନୀ ହେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଏଜରେ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମତେ ଏଥିରେ, କାରଣ ଅଲରେଡି ମୁଁ ଆମେଚର ଗ୍ରୁପରେ ନାଟକ କରୁଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ମୋର ଆଦି ଗୁରୁ ହଉଛି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି କାଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋର ଏଜୁକେସନ ଇଭେନ NSD ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସିନେମାର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର ଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମାଡ୍ରାସରେ ସୁଟିଂ ହଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମାଡ୍ରାସ କହୁଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ବାହାରୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାନ୍ତି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର। ତାପରେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ କହିଲି ନା ପାଠ ପଢିବାକୁ ହବ ଏ ମାଧ୍ୟମ। NSD ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସିନେମାରେ ବି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର ହେଇଛି ନା। ନାଇଁ, ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ନାଇଁ ହୁଏତ ବିଜନେସ କରିଥାନ୍ତି, ନହେଲେ କିରାନୀ ହେଇତେ, ସେଇ କଥା ତ କହିଲି। ଆଉ ନାଟକରୁ କଣ ପାଇଲେ? ହେଁ, ନାଟକରୁ କଣ ପାଇଲେ? କିଛି ପାଏ ନ ପାଏ ନାଟକ ତ କରୁଛି ଆଉ, ବଞ୍ଚିଛି ଆଉ କଣ। ବହୁତ ପିଲା ପାଇଛି ଯୋଉମାନେ ମତେ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ ପାଇଥାନ୍ତି। ନହେଲେ ଆପଣ କାହିଁ ଆସିଥାନ୍ତେ ମୋ ପାଖକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲାଗେ ଯେ ସେ ତ ବାହା ହେଇନି, ସେ ସଂସାର କଣ ଜାଣିବ, ତା ଭିତରେ ଦରଦ କୋଉଠୁ ଆସିବ, ତା ଭିତରେ ଇମୋସନ ନାହିଁ। ଆପଣ କଣ ଗୋଟେ ଭାବିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏମିତି ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ, ବାହା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଇମୋସନ ନାହିଁ। ଆରେ ନାଟକର ମୂଳ ଜିନିଷ ହେଲା ଇମୋସନ। ଆପଣ ମୋଠୁ ବେଶୀ ଇମୋସନ ସେମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ନାଟ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କାହିଁକି ଭାବ କଥା, ଫିଲିଙ୍ଗସ କଥା, ଇମୋସନ, ଫିଲିଙ୍ଗସ ଆଣ୍ଡ ମୁଡ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଇମୋସନ ନାହିଁ କାହିଁକି? ମୋ ଦେହ କଟିଗଲେ ମତେ କଣ କଷ୍ଟ ହଉନି? ଓ ମୋ ଭଉଣୀ ବାହାଘରରେ ବା କୌଣସି ସାଙ୍ଗର ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ଖୁସିର ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ କଣ ହସୁନି?
ଓ ଖାଲି ବାହା ହେଲେ ଯେ ଆପଣ ଇମୋସନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ବାହା ହେଲା ଲୋକ 90% ରହୁଛନ୍ତି ଦଲାଲ ଆଉଟ ଆଉଟ। କେତେଟା ଭଲ ହଜବାଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସର୍କଲ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିଲେ ଆପଣ ଇଂଲିଶ କହିବାକୁ ନା ଟିପ ଦିଆ ବାଲାକୁ ବି ଆମେ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯିଏ ବାପର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଦୁଃଖ କରିପାରୁଛି, ଭଉଣୀର ବାହାଘର ହେଲେ ହସି ପାରୁଛି, ସେ ନାଟକ କରିପାରେ ନା ମୁଁ ଭୁଲ କହୁଛି? ଆମର ଟିପ ଦିଆକୁ ବି ଆମେ ଆକ୍ଟର, ଆଗରୁ ବି ଟିପ ଦିଆ ବାଲା ଅଛନ୍ତି ଆକ୍ଟର। ଭୀମ ଭୋଇ କଣ ପଢୁଥିଲେ କି ମତେ କହୁନାହାନ୍ତି? ଭୀମ ଭୋଇ କିଛି ପାଠ ପଢିଥିଲେ କି? ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କାହିଁ ହଉଛି? ସେ ଏତେ ବଡ ପୋଏଟ କେମିତି ହେଲେ? ସେଇ ଯେ କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଜୀବନ ବିଷୟ ଆକାର ପ୍ରାୟ ବିଷୟୀ ଆକାରତା ନାହିଁ ଆକାଶ ବୋଇଲେ ବ୍ରହ୍ମ ମହାଶୂନ୍ୟ ଦେହି ଶେଷ ପ୍ରାୟ ଲାଗଇ ସେ ଅଶେଷ ଅଟଇ ଅନନ୍ତ ବୋଇଲେ ଆଦି ଅନ୍ତ ନମ୍ୟ। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ନାଟକ। ଆଙ୍ଗିକ ବାଚିକ ଆହାରି ହଉଛି ବେଶ ଭୂଷା ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ଜିନିଷ ଆଣ୍ଡ ସାତ୍ବିକ। ସାତ୍ବିକ ହଉଛି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ମନୋଭାବ, ଯୋଉଟା ଷ୍ଟାନିସ୍ଲାଭସ୍କି କହୁଛନ୍ତି ରସିଆନ ଯେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଅଭିନୟର ପ୍ରବକ୍ତା, ଇଣ୍ଟରନାଲାଇଜେସନ। ବୁଝିପାରୁ? ସାତ୍ବିକ ସତ୍ୱ, ସତ୍ୱରୁ ସାତ୍ବିକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅଟୋମେଟିକାଲି। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ତାରିଫ କରିବେ, କହିବେ ମତେ ବେଷ୍ଟ ଲାଗେ ମତେ କିଛି ତାଙ୍କ ଡେଫିନେସନ ପଙ୍କଜ କପୁର। ଆଇ ଲଭ ପଙ୍କଜ କପୁର ଆଜ an actor। ସହିଦ କପୁର ବାପା ବାପା କଣ ପାଇଁ? ଭଲ ତ ଲାଗେ। ଡାଇରେକ୍ଟର ଇଜ ଏ ଭେରି ଗୁଡ ଆକ୍ଟର। ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ତ ଆକ୍ଟିଂ ଶୁଣି। ହଁ ଆକ୍ଟିଂ ବି କରୁଛ, ଆଉ ଡିରେକ୍ଟର ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିବେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପେୟାର କରିପାରିବେନି ଯେ ଇଏ ଭଲ କର। ତଥାପି different କିଏ? ନା ମୋର ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଡିରେକ୍ଟର, ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ସନ ସାର୍ ଦେୟା। ତେଣୁ ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଇଏ ଭଲ ବା ଇଏ ଖରାପ। ଇଟ୍ସ ଏ ଥିଙ୍କିଂ। ବୁଝି ହଉଛି? ସୋ ବହୁତ ଡିରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ନସିରୁଦ୍ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଉପର ସେ ଆମ ବହୁତ ଉପରେ। ଉପର ବ୍ୟାଚ୍। ଇଜ ଏ ଭେରି ଥିଏଟର ଡିରେକ୍ଟର ସିଏ, କିନ୍ତୁ ଇଜ ଗୁଡ ଆକ୍ଟର ଅଲସୋ। ମତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୁଁ କାହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନି। ନା ନା ତାପରେ ଆମର ଆସିଲେ ନାନା ପାଟେକର। ନାନା ପାଟେକର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନୁହଁ, ସେ ପେଣ୍ଟିଂ ରେ କୋଉଠୁ କମର୍ସିଆଲ ପେଣ୍ଟିଂ ବହୁତ ହୁଏ, ଜେ ସ୍କୁଲ ଅଫ ଆର୍ଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ପରେଶ ରାଉଲ ନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନୁହଁ। ଅନୁପମ ଖେର ୟେସ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆକ୍ଟର। ହଠାତ୍ ଆସିଲା ଗୋଟେ ପିଲା ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆରସାଦ ୱାରସି। ସିଏ ତ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ। ये जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ୟେସ୍ ଚିତ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ଚିତ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ। ବ୍ୟାଚ୍ ନାଇଁ। ଆପଣ ସାର୍ ଗର୍ବ ଲାଗେନି ଯେ ଆମର ଓଡିଆ ଜଣେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହେଇଛି? ଅଟୋମେଟିକାଲି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତ ଓଡିଆ କେହି ସମ୍ମାନିତ କରୁନି। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଗୋଟେ ପେପରରୁ ପଢିଲି ସେ ଗୋଟେ, ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେଇଦିନଠୁ ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତାକୁ ତ ଓଡିଶାରେ କେହି ରେସପେକ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ। ଆପଣ କେବେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି? ବାସ୍ କଲା, ବଟ୍ ସେ ତ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଏମାନେ ପଚାରନ୍ତୁ ନ ପଚାରନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା କଣ? ସେଇଥିରୁ ଜାଣୁଥିବେ ଏଇଠି ଆମ ନାଟକ ବାଲାଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଣ। କାରଣ ଏଠି ଆଣ୍ଟି ଇନିସିଆନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ନାଇଁ 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 ସିଏ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସେଇଟା ଡ୍ରାମା ଡିଭିଜନ, ସେଇ ଆଉ ସମାନ ଡାମିନେସନ ନାହିଁ, ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ସଂଜ୍ଞାନ ଡ୍ରାମା ଡିଭିଜନ କଣ ବନ୍ଦ କେବେଠୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀରେ ସେଇ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଆଯାଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିକି, ସେକ୍ରେଟାରୀ କରିକି ବା ଚେୟାରପର୍ସନ କରିକି ନିଆଯାଏ, ପ୍ରାୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ, ଜ୍ଞାନୀ, ଏଜୁକେଟେଡ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ସାର୍ ନାଇଁ ମୁଁ ସେଗୁଡା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ? କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆପଣ ନାଟକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶକ ମନକୁ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଲେ ନାଟକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା କଣ? ସେ ସରକାରୀ ପଇସାରେ କୌଣସି ସୃଜନାତ୍ମକ କାମ ଉନ୍ନତି ଏମିତି ହେଇଛି କି ଓଡିଶାରେ? ବହୁତ ବଡ ବଡ ନାଟକ ଡିରେକ୍ଟର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଏଲିଟି ଗ୍ରୁପ କେ ଖୋଜିଛି ବା କିଛି ମତେ କିଏ ଖୋଜୁନ? ସେଇ ପାଖରେ ମୁଁ କେବେ ଆଜ୍ଞା ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ପୁରେଇନି। କାହିଁ କହିଲେ, ମତେ ତ ସକାଳ ହେଲେ ଲାଗେ ମୁଁ ପ୍ଲେ କେମିତି କରିବି, କୋଉଠୁ ପଇସା ଆସିବ, କାହା ପାଖକୁ ଯିବି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇନେ ଜୁଲାଇ 9ରେ ପ୍ଲେ ରିପିଟ ହବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷ। ଇଟ୍ସ ଏ ଗୁଡ ପ୍ଲେ। ଦେଖିଛି। ହଁ, ତ ମତେ ଏଇନେ ଲାଗୁଛି ମୋର ଚିଠି ସେଠି ଟାଇପ ହେଇକି ଅଛି। ଏଇନା ଆପଣ ମାନେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ଆଣିବି ଯାଇକି ଲେଟର,
ତାକୁ ଇଏ କରିବି 2-3 ଜଣଙ୍କ କଥା ଆଜି ମତେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ମୁଁ ସେଗୁଡା କରିବି ନା ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ନଥିବ ଆଡମିସନ କରିବାକୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପଇସା ଖୋଜିବେ ନା କିଏ କଣ କହୁଛି ସେଗୁଡା ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆପଣ ତାହେଲେ ରୋଟି ରୋଜି ଭିତରେ ନିଜକୁ ସେଗୁଡା ହଁ ମତେ ମୋର ଗ୍ରୁପରେ ଅଛନ୍ତି 10-15 ଜଣ ପିଲା ଯୋଉମାନେ ମତେ ପଇସା ଦେଇକି ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ମନ୍ଥଲି ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। କୋଉ ଗ୍ରୁପରେ ଏମିତି ଅଛି ମତେ କହିଲେ? ସାର୍ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପିଲା ସିଏ କରୋନା ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଥଲି 6,000-7,000 ଦଉଛି ତାହେଲେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? କିଏ 1,000 ଟଙ୍କା ଲାଖେ ଯାହାର ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଦେ ନୋ ଯେ ଲୋକ କିଛି ଆହୁରି କରିପାରିବେ। କଣ ଖାଉଛି କଣ ନ ଖାଉଛି ମୁଁ ସେଗୁଡା ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାହିଁ କାହାକୁ କହିବି ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରେ ଏବେ ସେୟାର କରେନି। ଏଇଠି ମୁଁ ଏଇନେ ବସିଛି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଖାଇବା ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲା ସେ ଫୋନ କଲାଣି କାରଣ ସେ ଖାଇବା ନେଇକିରି ଆସିବ ଫୋନଟା ଅଫ୍ ହେଇଛି ନା। ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ 6 ଜଣ ମୋ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ରାତି ବାପା ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଲି ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବହୁତ ଥର କହିଥିଲି ଯେ ତୋ ପୁଅ ଚୋର ନୁହଁ ଅଭଦ୍ର। ମୁଁ କେବେ ତମମାନଙ୍କର ନାଁକୁ ବଦନାମ ଆଉ ତାଠୁ ବଡ ଜିନିଷ କଣ ପଇସା ଦବାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ବଦନାମ ନ କରିବାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମତେ ମୋ ବୋଉ ପଚାରେ ଯେ ତୁ କଣ କରୁଛୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯଦି ପଢା ଲେଖା ଲୋକ ମୁଁ ବୁଝେଇ ପାରିଲି ମୁଁ ତତେ ବୁଝେଇବି କଣ? ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଂ କୋଉ ନାଟକରେ ଥିଲା? ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମୁଁ କରିଥିଲି ଏଠି ଇଡିପସ୍ ଅବଳୁକୁରା ଉପାଖ୍ୟାନ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଉପାଖ୍ୟାନ କେବଳ ପାଗଳ ବିଭିନ୍ନ ଇଏ ତାପରେ ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ବାହାରୁ ବି ଡିରେକ୍ଟର ଆସିକି ଡିରେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଛୁ ମ୍ୟୁଜିକ ୱାର୍କସପ୍ କରିବାକୁ ବାବା କାରାନ୍ତା ଆସିଥିଲେ ଚାଲିଗଲେଣି ଯିଏ ଆମର ଆଦି ମାନେ NSDର ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ। ବହୁତ ଚିତ୍ତ ଆସିକିରି ବାବୁ ଆସିକିରି କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଆସିକିରି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଏ ଭିତରେ କେତେ ନାଟକ ଆପଣ ବନେଇଲେ? ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ନାଟକ କେତେ ବନେଇଲେ? 50-60ଟା ନାଟକ ହେଇଥିବ। ଆଗକୁ କଣ ଅଛି? ମୁଁ ଜାଣିନି ବଞ୍ଚିଛି ତ ଆଗକୁ ଅଛି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅଛି ପ୍ଲେ ରିପିଟ ହବ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆସିଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ଏଇନା ହଠାତ୍ ନାଟକଟା କରିଦେବେ ବୋଲି କରେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବରଂ ଏକ ଗୁଣି ପୁତ୍ର ନଚ ମୂର୍ଖ ସତ୍ୟନାପି ଏକଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ତମ ହନ୍ତେ ନଚ ତାରା ଗଣପିଜ 1000 ତାରା ଥାଇକି ଲାଭ କଣ? ଗୋଟିଏ ଯଦି ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ ଅଛି ଆଲୋକିତ କଲା ଆଉ ନା ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେତିକି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ କାହାର ଟିଚର ନୁହଁ କେହି ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନୁହଁ ଆମେ ସବୁ ସହକର୍ମୀ। କିଛି ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଇକି ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା କରିବେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଆମେ କାହିଁ କଣ ମତେ କିଏ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି କି NSD ବାହାରିକିରି ତୁ ଏଇଟା କର ନ କର। ମୁକ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ନାଟକ ଅନୁଷ୍ଠାନ 82 ମସିହାରୁ ଆଜ୍ଞା କାହିଁ କୋଉଠି ତ ମୁକ୍ତିର ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟିଏ ଘରଟିଏ ନାହିଁ। ଅସୁବିଧା କଣ ହେଇଗଲା ନାଟକ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି? ଆପଣ ବି ଚାହିଁଥିଲେ କିଛି ପ୍ରତିପତ୍ତି କିଛି ମୋର ପ୍ରତିପତ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ନାଟକଟା ହିଁ ପ୍ରତିପତ୍ତି ନାଟକ କରିବାଟା ହିଁ ପ୍ରତିପତ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ଜାଗା କିଣା ହେଇଛି ବାହାରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯିଏ ଜାଗା କିଣିଛି କହିଲା ସାର୍ ସେଠି ଘର କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନ ସେଠି ଯିବ ସେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରେ ବହୁତ ବଡ ଜାଗା ସ୍ୱପ୍ନ ବା କିଛି ନାହିଁ ନାଟକ କରିବାଟା ହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ କଣ ମୋ ପାଇଁ ତ ବାସ୍ତବ ଇଏ ଗୋଟେ ଧାରା ଚାଲିଛି ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ଧାରାରେ ଆପଣ କରୁଛି କର୍ମ। ଆମ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ଆପେ ଆସିଛନ୍ତି ବା ଆପଣ କାହାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଖୁଆଡ଼କୁ ମୁଁ ପଇସା ଆଖଡ଼ା ଛାଡ଼କୁ ଡାକିବେ ପଇସା ମୁଁ କାହାକୁ ଡାକେନି ମୁଁ ପଇସା ଦେଇକିରି ଫେରେଇ ବାସ୍ କାରଣ ସେମାନେ ସବୁ କ୍ରେଜି ହେଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି ନାଟକ କାହାର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ
ନାଟକ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ୱାର୍କ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗ୍ରୁପ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲା, ନିଜେ ଦେଖେଇଲା ମୁଁ ଏତେଟା ବେଳେ ଆସିବି, ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଧର ଯାଆନ୍ତୁ, ସିମ୍ପଲ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍। ତ କଣ ତାହେଲେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ସେମାନଙ୍କୁ? କଣ କଲେ ମୋ ପାଖକୁ ତମେ ଆସିବ ବା ନା ମୁକ୍ତିର ନାଟକରେ ତମେ ସହଭାଗୀ ହେଇପାରିବ? ବହୁତ ମୋ ପାଖକୁ ବହୁତ ଯୋଉମାନେ କମ ପିଲା ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ହେଲେ ହିଁ ମୁଁ କାମ କରେ, ନହେଲେ କାମ କରେ। ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ତ? ଓଡିଶାରେ ନାଟକ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହେଲେ ଶେଷ କଥା ନାଟକ ତ ଆଡଭାଇସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ନା ଆଡଭାଇସ ଫାଡଭାଇସ ମୁଁ କି ଆଡଭାଇସ ଦେବାକୁ, ନାଟକ ବହୁତ ତ ହଉଛି କିନ୍ତୁ କଣ ହଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଇନେ ତ ଚାରିଆଡେ ନାଟକ, ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କହୁଛନ୍ତି, ହେଲା। ସୋ କିଏ ଆମେଚରସ୍ ଲେବୁଲରେ କରୁଛି, କିଏ ପ୍ରଫେସନାଲି ଥିଙ୍କିଂ ରେ କରୁଛି। କାରଣ ପ୍ରଫେସନାଲ ହବା ଥିଏଟରରେ ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଧରଣର ନାଟକ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯାତ୍ରା ନାଟକ କଥା କହୁ ବା ପାଲା ବା ଦାସକାଠିଆ ଲୋକ ନାଟକ କଥା କହୁ, ଯାତ୍ରା ବି ଲୋକ ନାଟକ, ସେଗୁଡା ତ ଏଇନେ ମାଲିକାନା ବେଶ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଯାହାର ଯିଏ ହବ ଇଚ୍ଛା ହବ ଯାହାର ଆସିବ, ଯଦି ଗ୍ରୁପର ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆପଣ କାମ କରିବେ ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା।